هواهم مستاب يا لغرت منك إلينا أيها المال رد تمام لا إله إلا الله يا يا خير الأنام نحن نولنا بحماكم والله يا خير الأنام أنت شمس أنت مدرون أنت في الدور يا إمام لا إله إلا الله يا مولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله في ليس قبول السماء كل سوء معمول حضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا الرسول وحبيب بيت الكرام وجميع الصحابة والكرام والتابعين والتابع عن تابعين وتابع سنة يوم الدين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين خصوصا حضر الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلواتي وشيخ سيد محمد بن عبد الكريم من سمن المدني وشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجلي وشيخ شهاب الدين البنجلي وشيخ نووي بن عمر البنسلي وشيخ زين النسومبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجلي وشيخ شروني عبد الباقي وشيخنا ومولانا محمد سيد بن عبد الوالي ومعلمنا وشيخنا وأساتذتنا في الدين المنتصر سلام إلى سيد المرسلين وصولهم ومرعهم وتلاميذهم أجمعين لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم من رحمته والمغفرة يعني درجات في الجنة ويرفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذريتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا أمهاتنا وأحبابنا وأمهاتنا وأصدقائنا وجيراننا وأخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ولحظاتهم وخصوصياتهم وقرباتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا محمدا ويتوفنا على ملتهم ويحصرنا في سورة غير سابقة عذاب ولا حساب الإنس والغنم والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة ويرزقنا صحة في تقوى وطول العمر وحسن عمل ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا في نعيم كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن يقوى أجنسنا ونور قلوبنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفو والمساعدة دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولم يكن سيدي ولن عدل وبكنة صالحة
وعلى ما نوي شيخنا بسر النبي وبآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن جميع المسلمين والمسلمات. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد. ومسلم وأبو داود أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد ابتبته وإن لم يكن فيه فقد bahadtahu. Rasulullah bersabda yang maknanya, tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah? Maka sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang terlebih mengetahui. Maka Rasulullah bersabda, arti ghibah itu ialah engkau menyebutkan sesuatu hal yang tidak disenangi oleh saudaramu. Jadi amun seandainya apa nang kita pender, nang kita kesahakan tentang seseorang, kalau inya mendengar, inya tahu, inya kada ketuju dengan apa nang kita kesahakan nang itu nah, maka itu adalah ghibah namanya. Nah, umpamanya nyawa tahulah jar tu si Enor tu aja belaki tuha. Kalau seandainya si Enor itu mendengar di pada katanya belaki tuha kada ketujuinya, nah jadi nang menyambat si Enor belaki Tuhan itu ghibah ngarannya, menggibah ngarannya. Nah, nyawa tahulah jar tu si Adul tu aja bininya tuha benar ini coba gaul pang jar. Kalau si Adul itu mendengarnya dikesahkan bisi bini Tuhan ini kada ketujunya dikesahkan kayak itu nah ghibah ngarannya. Nah, ghibah ini dosa di lidah, dosa di pemanderan. Jadi mun hendak kada tegibah orang, pertama jangan berkawan. Amun saronganan maulah menyambat orang, amun soronganan maulah mengesah orang. Mun soronganan juga atau mengesahkan orang, berarti ini juga orang kada waras, bepender soronganan itulah. Atau amun takarubut orang juga, jangan bepender macam itu aja. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nyawa bujur-bujur beriman lawan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka hendaklah nyawa bepender nang bagus, nang jadi pahala tah. Kada menyambat orang, kada menguya orang, kada mengesahkan keburukan orang atau aib orang. Mun kada kawa bepender nang baik nang bagus juga tah, pada nasihat pada beranai aja sudah jangan Nabi, beranai aja sudah, berdiam aja sudah.
itu Bang, supaya terlepas daripada dosa di lidah. Nah itu gibah dari jalan Nabi lah. Wahai Rasulullah, kalau seandainya apa nang ulun sampaikan, ulun kesahakan, ulun pander itu nah dasar bujur ada di diri orang nang itu, gibah lah. Nah jalan Nabi, napa itu nang artinya ngaran gibah? Umpamanya awaknya itu ja randah benar, dasar bujur juga randah awaknya itu umpamanya nah itu gibah. Inya tuh tahulah nyawa jar baburut makanya betapih terus umpamanya. Maka dasar bujur baburut juga bana kayak apa gibah lah itu, namun bujur itu jar Nabi nang gibah. Memang kenyataannya beburut padahal sampai beburut, nah itu gibah. Nah, kalau seandainya nang nyawa sambat itu nah kada bujur, berarti ngarannya nyawa itu mampitnah orang. Orang kada beburut dipadakan beburut, nah ini fitnah ngarannya. Itu fitnah. Nah. Wa Abu Dawud an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuki lah min sofiyah kadza wa kadza ta'ni qasraha qala laqad qulti hasbuka min sofiyah kadza wa kadza ta'ni qasraha, bujur jatuh hasbuka lah artinya hitopnya kepada Rasulullah. Qala laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahri la majazathu ay la amtanathu wa ghayyarat rihahu. Aku bapandai lawan Rasulullah, ujar Sayyidah Aisyah, sesadangnya aja sudah mengesahkan Sofiyah tuh nang kayak ini bin Nabi ya kalau Sofiyah. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun, nah ya kalau Maimunatun wa Ramlah. Nah, sadangnya aja sudah pin mengesahkan Sofiyah itu orangnya nang randah itu. Oh, ya. Ujung pemenderan tuh Siti Aisyah tuh ada tuh ucap nang randah itu ta'ni qasraha. Sofiyah nang randah awak itu ha. Jakaban misalnya bisi bini dua nah. Umpamanya nih lah. Nah, kalau mengesahkan non minang sikong. Anu tuh zaman nih aja mau masak-masak jadinya bisa molah wadai. Mamanya nang balum banak lagi mana anu nya padahal masak manggang iwak apa segala. Jadi jangan nang binadan bah kesadangnya ha sudah itu aja. Ngolongnya nang pinanang kada pendengaran yang tulian itu aja umpamanya nih lah. Tersambat macam itu. Nah, lalu jar Nabi napa? Wahai Aisyah, engkau telah mengucapkan suatu pamanderan, suatu ucapan. Kalau seandainya tah nang ikan pander itu nah dibandakan, diandak di laut, niscaya banyu laut akan berubah menjadi bau busuk macam itu. Saking beratnya dosa gibah itu nah sampai banyu nang di laut aja tah bau buruk sebab karena pemenderan nang kada bagus nang menyambat orang nang mengoyo orang itu tadi. Nah ini kada laki-laki kada bini-bini aja nang mengoyo orang ini siapa kalah nah ini. Wa ibnu Abid Dunya an Samwih qalat qultu li imrantin marratan wa ana inda Rasulullah inna hadhihi la tawilatud dail. Wa qala al-fizi irmi ma fiki falafazat mudghatan ay qit'atan min lahmin. An Sumayyah itulah Sumayyah lah jannya. Sumayyah ini telah artinya bapender di hadapan Rasulullah. Bah orang ini awak artinya pina jangkung benar. Nah, tadi randah lah nyawak di pinang kayak jujurak langit.
jurak langit. Nah, lalu jar Nabi ludahakan luak nang dimuntung nyawan itu nah imbah diluak sekalinya nang dimuntahakan nang diluak ini apa qit'atun min lahmin daging ada nang keluar. Nah ini mujizat Rasulullah. Nah, jadi orang nang artinya begawi dosa itu nah memperbuat dosa itu dasar dilihatakan zaman Rasulullah nang dosanya itu nah ya kalau nang ujar Allah semalam bila menyambat orang menguya orang itu hakikatnya memakan akan daging busuk ya kalah. Nah, wa Abu Syekh man akala lahma akhihi fid dunya qurriba ilaihi yaumal qiyamah fa yuqalu qulhu maitan kama qaltahiyan fayaquluhu wa yaqlahu wa yadijju. Barang siapa memakan akan daging saudaranya di dunia ini karena di hari kiamat disuguhkan kepadanya daging itu dalam keadaan bangkai, maka dikatakan kepadanya makan nih nah, makan daging nang bangkai nang busuk nih nah, kambah hari memakan nah jalan daging nih ini, nah lalu memakan ninya, nang apa daging bangkai ini itu artinya dapat dimakan umma, ya kah? Wayak lahu wayadiju, artinya takarisut muhanya itu sambil aja tuh ucap bah napa nang kayak ini. Nah, disuruhnya daging nang buruk kita nih jangan nang buruk nang misalnya orang memberi ayam atau makan ayam adalah umpamanya nang layu aja daging ayamnya tuh kada sigar lagi lah sudah kada nyaman tuh kada nyaman berbau buang aja sudah aja berbau itu apalagi nang bangkai itu. Nah, wa ibnu abid dunya man uktiba indahu akhuhul muslim falam yansurhu wa huwa yastati'u nasrahu adahu Allah fid dunya wal akhirah. Kalau kita jar Rasulullah nih mendengar orang disambati maka kita bakal wajiban menolong orang itu selama kita mampu dan kawa. Nah barang siapa kita kawa aja menolongi orang itu nah kada kita tolongi Allah akan menghinakan kita dunia akhirat. Jadi misalnya kita mendengar nyawa tawalah jar si anu tuh nah, jadi sugih inya mengaji ilmu tuyul dan bakyul mamanya bahajar kita ada lalu hanya jual usaha seorang jual nyawa menuduh orang aja. Nah kita tolong itu ngarannya jangan kita miyakan bujur kah bisa kata jar. Nggak bisa pindah yakin, Jopang pindah mengaji tuyul aja. Cuma pindah bertambah pulang, bisa bersahabat pulang itu jenai ya pang. Yang mencari ilmu tuh pindah di pedalaman situ tuh aja, nah ya. Munnya bujur gibah, mau kada bujur fitnah nanti itu aja, sudah. Mun kita kawaja menolong ya kan, kada kita tolong ya kan beranai aja kita, maka kita dihinakan Allah dunia akhirat. Nah jadi mun kita mendengar kabar yang kada baik dan kada bagus tentang diri orang si anu maka hendaknya kita membelakan kada kayak itu bang kira-kira menurut aku. Nah macam itu. Wa Ahmad an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam partapat rihun muntinatun wa qala sallallahu alaihi atarawna ma hadhir hadza rihul ladzi tabuna mu'minin. Kami ujar Jabir bin Abdullah dudukan lawan Rasulullah. Kenapa ada bau buruk? Lalu ujar Nabi, atarawna ma hadhir tahulah ikam nih bau buruk napa? Lalu Nabi menyampaikan hadza hadhihi rihul ladzi yaktabuna al mu'minin. Ini tahulah kam bau buruk nang ini bau busuk nang ini sumbernya daripada orang nang manguya menyambat orang beriman. Nah. Ini nih bau buruk nih zaman Nabi keciuman. Wah ini kenapa ya jar menyambat orang kada ada bau buruk jar. Nah jadi karena sudah di mana-mana menyambat orang nang ini. Jaka istilahnya kita atau di luar jamban keciuman benar benar bau jamban itu imbas sudah masuk dalam jamban 5 menit hilang bau jamban
Kenapa? Menyatu lawan hidung. Nah, jadi di mana-mana banyak sudah gibah nang ini. Kalau zaman Rasulullah itu bersih masih. Dikit ya ada nang artinya luput lalu jatah keciuman baunya. Nah, mau ini sudah banyak sudah. Di mana-mana sudah nang gibah nang ini. Di TV, ya kan, di HP. Nah, itu macam-macam sudah. Aku membaca aja, aku menulis aja. Nah, sesuatu nang diharam makan untuk diucapkan haram ditulis. Misalnya ya kah, nyambat orang. Aku kan nyambat, aku menulis saja jadi HP. Menulis itu painal qalam ahadul lisana ini. Apa nang ditulis itu sama lawan lidah nang berucap. Nah, kalau pang menulis saja adul bungol aja. Tulisannya adul bungol umpamanya. Nah, jadi bila orang membaca adul bungol, tulisannya itu nah sama nyambat orang itu juga. Nang tulisan itu. Makanya kalau barang siapa ujar Rasulullah, man shalla alayya fi kitabin lam tasril malaikatu tasabbulahu madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa bersolawat kepada unda dalam satu kitab, makanya mendapatkan apa doa dari malaikat selama ngaran unda itu tertulis dalam kitab. Nah macam itu kalau kita ini sholawat nih karena membaca mana tapi ditulis saja sallallahu alaihi Muhammad. Untung artinya menginggani di mana belajar ditulis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baharita. Nah, atau sallallahu alaihi Muhammad ditulis saja salawat itu kan dibaca karena sama aja cuma membaca juga. Wah. Karena ditulis bagus salawat lalu selama artinya salawat itu bertulis di situ selama itu kita dapat doa dari malaikat. Malaikat mendoakan kita mudah-mudahan dapat keampunan, dapat rahmat kepada Allah Ta'ala. Kan salawat jangan ditulis. Ini. Sama yang ditulis tadi misalnya ya kalau siapa yang disambat. Wahwaan Ibni Abbasin qala lailatan usriya bin Nabi sallam nasala binnar. Nah, pada malam Isra Mi'raj Rasulullah melihat neraka. Faida qaumun yaquluna jib, kalinya ada orang situ makan bangkai. Qala man haula ya Jibrilu, siapa orang makan bangkai itu hai Jibril? Qala haula illadzina yaquluna luhuman nas. Taulah nama makan bangkai itu orang nang artinya waktu di dunia ketunya nyambat orang nguya orang nah yo. Napa-napakah nang dipender nih? Belang udah kawan napa-napakah nang dikesa. Ayo nya situ. Maka nyaman mana nyambat ulangnya paling nyaman dah seharian kada karasaan lah nyambat orang kada karasaan lah ya bawa berzikir dan selawat situ. Kadang-kadang terdapat kisah timbul kisah terdapat kawan timbul kisah napa-napakah nang dikisahkan mengisahkan aban babini aban babini pulang jar. Ang bini jadi nama hamuk-hamuk aja, tapi di kala si aban jangan nyambat aban, jangan seorang nang bini, mengesahkan, ya kalau dah, pada menyambat aban baik seorang ya kalau ban lah, nah, wa qala al Hasan, wallahi lil ghibati asra'u fasadan fid din mu'minin aqlah fil jasad. Nah, menyambat orang itu merusak iman mana, nah, merusaknya itu lebih cepat daripada penyakit nang menular. Wah, penyakit menular nih. Penyakit menular cepat banget penyebarannya jangan virus corona ya jaro cepat menular artinya cepat banget merusak iman kita kada-kadasaan pang iman tu rusak. Penyakit menular mana ingat kapan kisah penyakit menular babinian bawa obat ke dokter jadi dokter sakit apa bu susu nih pang jar rasa bangkak melihat pang jar dokter tanpa ya kan dokternya lah lakian. Jadi mbah melihat itu mohon maaf pula aja saya pegang jar. Silahkan dok aja dipegang ya dokter. Ada japai karas bani susu nih. Nah, ini buah aja bahaya penyakit piannya kenapa garang dok jar. Ini penyakit menular buah. Wah takajut ya benar menular. Kenapa jar nang bawa obat no penyakit menular. Ini karena aja dokter ampunku di bawah tempat karas juga. Nah, nang menjapain itu tadi. Itu penyakit menular karena mana? Nah ini kalau Ibnu Abbasin
idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubaka. Nah ini bagus juga ini nasihat ujar Abdullah bin Abbas ya kalau. Nah ini sepupu Nabi. Bila ikam tu jadi hendak nyambat orang, menguya orang, mau ngungkit aib orang, coba pikirkan dulu aib diri ikam ada kada. Di diri ikam tu ada aib juga, bapak nyambat aib orang, baik ikam membaiki aib diri ikam seorang aja tah. Nah kalau saya nyambat orang gin, ya tah. Nah, wan mau nyambat orang ini kalau pindah karena tabulik ke diri seorang, nah itu bahayanya. Kalau tabulik ke diri seorang, nah, ya kan. Kalau tegiri seorang kan tak anak seorang kan apakah bala ya kalau al bala muwakkalun min mantiqi. Nah, itu ada kalau tak bahwa bala itu turun gara-gara sabab bapander. Nah itu datang ujian Nabi Ibrahim berucap sih ya kah, demi cintaku kepadalah jangankan harta apapun, anak pun kau korbankan. Ah, jangan bujur katanya mau korban anak nah gara-gara pender kalau. Lalu disuruh Tuhannya sembelih Ismail. Mana kada? Nah, enggak. Seorang jauh pender. Coba jangan bapender. Nah, bila bapender lalu jatuh hai hukum mana? Mun di hati aja kada Pak. Nah, jadi hendak nyambat orang, ingat akan aib diri seorang dulu, ada kada jo, bisa aib seorang namun ada juga, ya bapak lah nyambat aib orang, baik memperbaiki aib seorang aja. Wakila yu'tal abdu yaumal qiyamati kitabahu wala yara fihi hasanatan fayaqul aina salati wa siyami wa ta'ati fayuqalu dhahaba amaluka kulluhu bightiyabikan nasa. Karena di hari kiamat orang itu diserahkan catatan amalnya dan di situnya kadang melihat suatu kebaikan pun ditemukannya. Kenapa kada? Kebaikan yang kulakukan mana ibadah sembahyangku, mana ibadah puasaku, mana segala ketaatan yang pernah ku gawe, kenapa kada nih? Nah, lalu malaikat menyampaikan amal ikam baratan habis sudah. Kenapa? Ikam pang menyambati orang tarus, ikam pang menguya orang tarus. Nah, habis kebaikan seorang gara-gara seorang menguya orang, gara-gara nyambat orang. Ya kah? Waqilah Hasan al-Basri, inna fulan iktabaka fa basai tabaka halwa. Wa qala bal annaka ahdaita ilayya hasanatika fakafa'tuka. Bahwa ada orang menyampaikan kepada Imam Hasanul Basri, ujar orang si anon itu na gurai nyambati pian, lalu selin artinya minta antarakan julungiakan orang nina setalaman kurma. Nah, lalu di situ bertulis aku mendengar kabar jar ikam mahadiyahi aku kebaikan jadi ku balas saya. Artinya ikam menyambat aku berarti kan memberi aku kebaikan, ya aku balas saya lah, memberi kurma. Wah, wa haqal Qusairi an Abi Ja'far al-Balkhi qala inna kana indana sabun min ahli al-balah wa kana istahidu wa yata'abbadu illa anna kana yaktabun nas wa yaqul fulan kadza wa kadza faraitu yauman indal mukhannisin al-ghassarin fa kharaja min indihim fa qultu ya fulan mahaluka faqala tilkal waqi'atu binnas awqa'atni ila hadza ubdilitu bi mukhannasin min haula'i wa nahwa dha akhdimuhum min ajrih wa tilka ahwal kulluha qad dhahabat anni fatullah li la'anallahu ayyarhamani. Imam Qusairi menceritakan bahwa ada seseorang remaja orangnya anom di kampung Balah, ngaran kampung tak ada kampung Balah mana ya? Di manakah? Ibadah baik kampung Balah ya kami alil Balah al-Balakhi ya kalau biasanya nah, al-Badabai nah itu kampung Balah mana nah. Orangnya itu mana ahli ibadah masjid ya kah ngaji zikir amalan orang ini nah dina bagus tapi orang tuh nguya orang bang ibadah aja bagus ya tapi itu bang sebutingnya penyakitnya menguya orang tujuh bantan ya menggibah orang nah mengesahkan si anu kayak ini kesakannya apa ibadat ya orangnya. Nah lalu ujar Imam Qusairi pada suatu hari aku melihat orang itu ya kah baka kawanan tak kumpul lawan bubuhan wadam mana ya wadam banjir kah. Oh banjir nih mana mie ada jo mie banjir jangan
Bisa ada kan mengolahkan mie wadam juga ada tak. Artinya bubuhan nang lalakian jadi menyerupa bebinian. Wadam nih tuh. Karena di situ banai. Kenapa nih? Ikan tak kumpulan bubuhan wadam lawan bubuhan bencong nih kenapa? Ada nang lalakian menyerupa bebinian, bebinian menyerupa lalakian kan. Manakah bandanya, manakah barangnya nih tuh? Bebinian diri, iya kah? Bila hendak melalaki banai. Oh, sepeda motor laki. Rambut beset handap. Oh, mah. Nang dibawanya binian nih. Takonnya bawa lakian mana? Mau pasong kena itu aban itu. Ada terasai mana? Lagi jaban ini nang binian ini malah laki. Terasai pun aban ini bah. Ampih malah laki kena jadi bawa binian emang isok. Jangan dibiarkan anak buah nang kayak itulah dosa seorang tau lah. Tagur-tagur bang dipadahi. Apa nyawa nih loh tak? Nama lelaki sih dina ya kah? Kenapa orang itu buah-buahan wadam lawan buah-buahan bencong nih itu benar? Keluar di sah. Nyawa iyalah nang rajin ke masjid nang amalan tuh. Ya kenapa nyawa kita buah-buahan wadam di sini? Lalu inya benar itu pang ulun nih penyebabnya gara-gara ketujuh manguya orang menyambati orang. Lalu akhirnya ulun kayak ini nah. Ya kah? Ulun artinya mendapat bala dari Allah. Sampai-sampai ulun ini artinya apa? Melayani, membantu bubuhan nang wadam banjir di susuruhannya mana? Nah, keadaan ulun nang bahari nang bagus ke masjid mengaji baca Quran itu nah hilangan berataan. Sebab nyambat orang aja, bahaya benar kalau ini. Makanya jangan nyambat orang kita, jangan nguya orang kalau pindah ya takkan diri seorang ya nak, takkan diri seorang ya. Nyaman mun balum lagi mana? Binian nih umpamanya nyambat orang. Tuh jar artinya ya kah? Hakunnya jar. Jadi bini anum jar umpamanya. Kalau pindah seorang ya nak, kalau pindah seorang, mun laki masih hidup kada udah jangan ada hendak tuh bang jadi bini anum jar. Ada laki masih, pas mati laki, nah apa juga kabar? Umpamanya dari mana? Gara-gara nyambat orang, soalnya tak katakan diri seorang ya kalau, tuh tahu lah aja anaknya itu aja bisi dulu aja. Kalau pindah anak seorang ya nak, nah ini maunya, bah melihat dah. Bah tahu beranak ya sudah. Dipendek jadi pahala juga, dikuyak ada jadi pahala juga, jadi dosa mah ada. Baik beranak aja sudah. Ada menyangkut diri seorang juga. Nah, itu ya kah. Bahayanya itu kita nih kalau pindah tak diri seorang. Wa hakali yapi an Junaid an qal kuntu jalisan fi masjidi Sauniziyati antaziru janazatan usalli alaiha paratu fakiran alaihi asalan nusuk ya kaya salun nas faqul bi nafsi law amila hadza amalan yasun bihi nafsa anil masalah kana ajmala lahu falam yusarabtu ila manzili wa kana syai'un min awrat bil laili min al buqa was salah wa dzalik fasaqul alayya jima awradi fasahartu wa ana qaidun baghalabin naum. Riwayat dari Parim Junaid al-Baghdadi ya kan. Aku duduk jadi sidin di masjid Saunuziyah tuh di Baghdad sana mana masjid Saunuziyah itu di Baghdad. Baghdad tuh ya di Irak. Ya Irak tuh ada jauh lawan gambut lah sini sedikit. Mahadang nih mana jenazah nah hendak disembah yang akan mahadang duduk kayak situ. Nah, kenapa maka melihat mana ada orang tuh dilihat itu ahli ibadah. Tapi nya minta sedekah. Lalu Imam Junaid ini ada di hati tegaletek nih. Jika orang ini begawi, becari, kadusa minta sedekah lawan orang. Bagus nang kayak itu daripada artinya seorang bebas tapi minta sedekah. Nah, lalu jadi aku bulik ke rumah. Biasanya tiap malam nih amalan tegawi ya. Ya kasumbahyang, munajat. Kenapa malam itu barat benar hendak amalan ini barat benar. Pas sahar tuh sampai karena guring semalaman nih beibadat karena kawa juga kenapa nih duduk aja. Nah lalu ada takalap banai
Pagolaban yang naum lalu takalap nah. Para itu dari kal fakir hatta ji'a bihi ala hawanin kasyatil masuyati. Aku melihat orang nang siang tadi minta sedekah itu nah diparakakan lawan aku hatta ji'a bihi. Nah, melihat orang nang fakir tadi, ya kan? Datang lawan aku membawakan talam bane wadah. Nah, di situ apa? Di situ ada daging kambing nang dibakar. Pakilakullah mahu. Jadi artinya apa? Nah, makan daging ini nah. Pokoknya tetap tahu ikam telah menyambat inya, menguyainya. Wa kasafa liyal hal faqultu ma kitabtuhu. Jadi ku sambat aku kan tidak menyambatinya, kan tidak menyambatnya bapender aja aku kadada. Nah, wa inna ma qultu fi nafsi syai'an. Cuma ada pang tegeretek di hati bana. Nah, pakilali ma anta mimman yarda'an minka misla hadza fadhhab wasahilla minhu. Nah, memang kamu dalam hati. Jadi orang wali pang mau ditagur kalau ban sedikitnya geretek hati itu luput ditagur. Melewat mimpi lah ya kan itu diantaranya ikam pang mun seandainya nih begeretek hati orang kada baik lawan ikam hakun lah ikam juga macam itu kada juga kalau jadi dalam mimpi itu ikam cari orang itu minta halal lawan inya. Nah, pala masbahtu lam azal fi talabi hatta raitu fi maudiin yaltaqitu minal ma inda taraddudil ma awraqan minal baqal mimma tasaqata min ghaslil baqal. Ku cari urang itu imbah bisukan cari ya. Alhamdulillah terdapat di mana tuh di pinggir sungai. Bapaknya di situ mamutiki bana anu sisa-sisa makanan. Sisa makanan ya putikinya. Nah, sisa artinya orang nang manatak sayur-sayur dibuang orang kan ke sungai larut situ kutikinya. Ah itu bananya kah. Wasallam tu'alai faradna alaiya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah ya kan. Wa qala ta'udhu ya Abul Qasim qultu la. Napa pian kemari hendak melangi ulun kah? Kada pang, kada. Qala fadhhab ghafarallahu lana walak. Aduh sagian mudahan pian diampuni Allah, ulun diampuni Allah kayak itu aja orang enggak. Anak nang itu tuh orang wali juga sebenarnya tahu geretek hati orang tuh nah tahu. Nah jadi banyak juga orang nah artinya orang-orang wali tah dilihat orang minta sedekah pada wali ini tuh orang wali ini tuh nang hawas nang orang tahu aja wali. Nah, jadi bahari itu ada sini tuh orang aulia Allah tah berjalan ke Banjar sini. Jadi tengah lorong tadam tuh sedekah. Tahu sih ini orang wali, nah jadi sesama orang wali itu bakurihingan betawaan dah betahu gitu. Ada itu sedekah orang wali itu ya kan. Nah macam-macam lah ngaran kita nih kada tahu lalu sangka baik aja tah. Kalau pina orang itu wali Allah Ta'ala, nah itu sangka baik aja. Kalau pina orang itu wali Allah Ta'ala, nah itu ujar Imam Ghazali kah la tahqir kirahadan karena wali Allah. Kamu jangan menghina orang kalau pina orang itu wali Allah, maka kasih Allah nih kita kada tahu banglah. Masalah kita kada tahu. Nah, ban macam itu ya kalau ya kalau bangil bandai keluar masjid lalu di hati begeretek nih. Setiap orang 40 masih ada wali. Setiap orang 40 masih ada wali. Lalu ada orang yang menjual kacang di muka masjid bangil tah. Kacang Mbah Guru bangil begeretek macam itu ucap orang tadi ban ana hadun min arba'in ya ulun salah satu dari 40 nang pian cari oh jar Guru bangil jual kacang aja orang kan itu ya. Ada Guru Sobol waktu wakuf di Arafah setiap orang 40 mesti ada wali. Mana orang wali ini soalnya begal bana bejoget orang itu orang Arab Baduy itu mun dilihatnya apa ini ucap orang itu di hadapan Guru Sobol labaik ya. Pada orang Arab nih orang Arab semua pada baik-baik jangan kayak itu. Oh ini kayak Guru Sobol nang wali nih bina ganjil nih kalinya tanbihun innal ghibata haram ijma'an. Ketahuilah sesungguhnya menyambat orang menguya orang nang kada baik nih itu haram hukumnya
Bal qala katsir inna kabiratun, bahkan ulama menyatakan itu dosa besar tahulah. Wa qad naqala al-Qurtubi al-Mufassir wa ghairu al-ijma' ala anha min al-kabair ma fihi min al-wa'id syadid. Nah ini Imam Qurtubi ya kah? Qurtubi Cordoba ya kah? Nah, itu. Ahli tafsir ya kah? Dan selain daripada beliau akan kesepakatan ulama bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancaman yang sangat berat yang telah dinyatakan Allah di Quran. Lakin hamalhu ba'du ala ghibati ahli ilmi wal Quran. Wasimaha wa sukut alaiha ma'al qudrati ala dafiha. Tapi yang artinya termasuk dosa yang sangat berat itu ujar ulama yang lain ialah kalau menyambat orang alim, orang ahli Quran, mendengarkan berdiam juga kawaja menagur tapi barandanya termasuk juga kita dapat dosanya. Wa alam anna haddal ghibah al muharramah antadqura walau binahu isyaratin wa kitabatin hatta bil qalbi ghairaka. Mahan bane. Katakanlah sesungguhnya ketentuan ghibah yang diharamakan itu yaitu ikan menyambat orang walaupun dengan isyarat saja. Ban-ban ya. Nah, ya tuh ghibah juga. Nah aja. Ghibah juga cahaya itu walau dengan isyarat aja nah aja. Ya. Ban-ban ya. Nah, apakah maksudnya nyambatnya aja? Nah, itulah. Oke dengan isyarat aja tah. Atau mau kayak kita menurutinya. Nah, ya jalan misalnya tap air kita turuti, mereka tap air juga, nah ya juga tak. Menampun diri kada reda, itu jadi gibah munya nang reda aja. Makanya takuni dulu, nang dulu di TV ada, nang Republik Mimpi ini tah, ya kah, takunnya. Gus dia kayak apa aja kalau ada orang nang menuruti pian aja, caranya Gus Dur. Nak menurutin mata-mata kayak Gus Dur, pendel kayak Gus Dur aja lah. Itu namun ampun diri kadari itu gibah itu dosa. Tapi namun ya terserahnya aja. Nah ya tak. Nang asli tapi palsu ya kala. Nah teman menurut kita punya nampun diri kada hakun ini kan itu dosa kita. Nah ini. Nah ya kah. Atau dengan tulisan macam sama jolong tulisan. Walau di dalam hati aja. Nah berat juga dalam hati ini benar. Nah, ghaira kal ghaibah al mahsur al muayyan lisami hayan kana maitan. Wah ini. Ika menyambatnya itu nah orangnya kadada ya kah. Kemudian bertentu pulang. Bertentu menyebutkan ciri-cirinya nang kayak ini. Nah. Iya sudah nang ini. Biasanya orang nang gibah nih hatinya jadi dengki. Dengki atau orang tuh nah. Orang tuh dimuliakan, dibesarkan. Kalau dengkinya sambatnya. Nah, cuma menyambat walaupun kadang menyambat ngaran tapi dengan artinya ciri-ciri oh si anu berarti nanti maksudnya gibah dah. Hanya kita waspada ya kah. Amun guru atau umpamanya guru tah hatinya jadi dengki nyambat orang tuh kana nguya orang kana. Nah itu. Nah. Baik nang disambat itu masih atau mati. Nah yang sudah mati patak dalam kubur dikisahkan juga dah. Itu jangan lagi kesian orang dalam kubur itu ya arwah nini nyawa bahari. Hai apa kisahnya tak ya arwah artinya kai nyawa bahari. Nah ya jeta nah, kada baik nang disambat nih lah menang bagus ya apa bang arwah nini nyawa bahari rajin pada mengaji sidin nah, bagus saja itu ya, ke arwah kaya nyawa bahari umah sabar bandar sidin nang kayak apa ke anak buah kada suah sidin sarik itu bagus saja mencakan manakib nang bagusnya nang kada baiknya jangan umpamanya kaya nyawa itu tahu lah bahari jar haur warung jablay aja tahu lah jar misalnya nah jangan kayak sabiar aja sudah ya seakan arwah kaya nyawa bahari ke warung jablay terus jar sesuai jualan nyawane aja sekarang keturunannya juga aja kita menjablay aja tiap malam jangan umpamanya bima yakrahu urpan ayyud karabihi mimma huwa fihi bihadrat au ghaibati. Nah jadi walaupun artinya kita menyambat bahadapan tapi nang inya kada senang kada ketujuh termasuk gibah juga kada mesti menyambat orang tuh orangnya kada dah. Nah. Wa yajib ala man iktaba ayyubadila taubah bisyurutiha.
Nah kalau sudah tagawin itu sambat orang laka-laka saya bertaubat ya kah payah kelawayan nimu astagfirul mugdab maka hendaklahnya baampih daripada menyambat orang itu menyesali dan memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang disambatnya itu illam ya'lam biha wa ilastahallahu minha menang disambat tuh ada tahu lalu kita mintakan ampun kepada ya Allah ampuni dosa si anu bin si anu yang itu nah ulun pak tersambatnya mungkin sudah tahu nah lalu kita minta rela hendak tersambat nyawa takuyai nyawa nah paen talaka lima paen ta'addara limauti au ta'assara li ghibatin istaghfarallahu wa li nafsi wa la yakfi tahlil warisihi kalau seandainya mana orang sudah meninggal atau orangnya kada ada lagi mencari kita kada dapat lagi jam apa minta ampunlah lawan Allah dan gasan apa minta ampunlah kepada Allah gasan orang itu lawan gasan diri kita nah ini dan walaupun ahli warisnya merelakan itu belum lagi artinya kita bisa lepas daripada tuntutan daripada orang yang kita sambat karena masalah pribadi benar jadi kada bisa diwarisakan aja anda mau merelakannya abah dari sambat kada mau nampun diri macam apa ahli waris reda nampun diri bang macam apa nah macam itu wallahu a'lam bisawab semoga senantiasa melimpahkan rahmatnya dan taufiknya kepada kita semua beri kita keselamatan dunia dan akhirat kabulkan segala hajat mudahkan segala usaha mati bima husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa rasulillah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو ذكر فعلا